जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो फिल्म देखिए एमडीसी पॉलिटिकल साइंस जहाँकि रही आम गांधी एंड आंबेडकर। तो गांधी एंड आंबेडकर आम पूर्व देखी अहिंसार प्रकृति और तार विभिन्न गुड़े वैशिष्ट्य गुड़िक। तो आज आम जाना पे दक्षिण आफ्रिकार गांधीजी को अहिंसा। तो दक्षिण आफ्रिका जो गांधीजी जाते तो सेठे केमती अहिंसा भावटा था तो से आज आम जाना तो पे जड़े बारिस्टर भाव में गांधीजी किसी दिन भारत में भाग्य परीक्षा कराया गांधीजी दक्षिण आफ्रिका गले जो से वकिलती और आईन व्यवस्था प्रतिष्ठित होले। तो से गांधीजी माने आमर कौन भारत में किसी दिन रही बारिस्टर कार्य किसी कले से चलीगले दक्षिण आफ्रिका को। से दक्षिण आफ्रिकार वकिलती छाड़ी निज सामाजिक और राजनीतिक संस्कार नियोजित कले। तो से आईन व्यवसाय कले ना से निज गोटे समाज संस्कारक और राजनैतिक संस्कार रूपे नियोजित कले से कार्य निज से नियोजित हेले। यही समय दक्षिण आफ्रिकार वर्णवैषम्यवाद चरम सोपान पहुँची। तो से समय जो समय गांधीजी दक्षिण आफ्रिका जाते से समय वर्णवैषम्यवाद माने वर्णवैषम्यवाद मैंने जमी कला गोरा तो से जो आम रंग नहीं आम चेहरार रंग नहीं जो से वर्णवैषम्यता से बहुत चरम सोपान पहुँची से समय अणस्वतांग मैंने स्वतांग मान हाथ निर्याचित होते मैंने अणस्वतांग मीन्स जो आम कला कह जो कला लोक मैंने स्वतांग मीन्स गोरा गोरा लोक मैंने से निर्यातनार शिकार होते क्या हाथ ना स्वतांग मैंने बहुत निर्यातना देते गोरा लोक मैंने गोरा सरकार कला मान प्रति होता दुर्व्यवहार विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकार प्रतिवाद करते। तो गांधीजी कौन कहते जो गोरा सरकार इंग्रेज सरकार जो आम इंग्रेज सरकार जो आम कौन ना जो कला गोरा लोक मान जो मैंने कौन दुर्व्यवहार करते। तो से गांधीजी कौन ना प्रतिवाद करते दक्षिण आफ्रिकार। गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार सत्य और अहिंसार प्रदर्शन माध्यम गोरा शासक मान विरोध करते। कौन कहले मैंने जो गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार सत्य अहिंसार प्रदर्शन माध्यम गोरा शासक मान विरोध करते। तो गांधीजी से बहुत विरोध करते। गांधीजी को अहिंसा आंदोलन लोकप्रिय होगा लगे। तापर गांधीजी जो अहिंसा आंदोलन सेठे लोकप्रिय भारत तो टी लोकप्रिय पाई कि सेठे बहुत लोकप्रिय पाइला। गांधीजी सॉरी पे भारत तो से अहिंसा आंदोलन किसी आसी ना तो यू स्टार्ट होते ही गांधीजी अहिंसा आंदोलनटा। गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार निज भितर सत्याग्रह भावना उद्रेक कले जहाँ परिवर्तित समय उभय भारत और दक्षिण आफ्रिकार कार्यान्वित कले। गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार अणस्वतांग और भारतीय मैंने आफ्रिका मानी सामान अधिकार हासिल करने कठिन चेष्टा करते और श्वेतांग मान सहित लड़े करते से अनेक थर कारावरण करते अनेक थर से जेल जाते। जो आमर गांधीजी जो सत्याग्रह भावनाटा आनी आम दक्षिण आफ्रिकार से भारत में लगाइले। तो ये बार थी पे गांधीजी अहिंसा नीतिटा जो आम दक्षिण आफ्रिकार जाना पे सत्याग्रह और अहिंसा कौन। गांधीजी सत्याग्रह माध्यम निजर अहिंसा रूपक धारणा को वास्तवतार परिणत कर। तो जो सत्याग्रह माध्यम जो निजर अहिंसा रूपक धारणाटा से वास्तवतार से परिणत करते। यह परोक्ष प्रतिरोध अहिंसा माध्यम प्रतिरोध अहिंसा माध्यम प्रत्यक्ष कार्यपंथा कहुए। तो यहाँ आम कह परोक्ष प्रतिरोध अहिंसा माध्यम प्रतिरोध और अहिंसा माध्यम प्रत्यक्ष कार्यपंथा आम कह। यार आक्षरिक अर्थ हो सत्य व्याकुलता जहाँ सत्य अहिंसा और आत्मकष्ट उपर आधारित। तो सत्याग्रह अर्थ जो कौन कौन ना पे सत्य व्याकुलता जहाँ सत्य अहिंसा और आत्मकष्ट उपर आधारित हो। साधारण जनता को कौशल माध्यम निज आड़ को आकृष्ट कर वर्णवैषम्यवाद विरुद्ध अभिलषित सफलता दक्षिण आफ्रिकार से पाई। तो से सफलता पाई आमर गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार अहिंसा नीति को अनुसरण कर से सफल होते। गांधीजी बारंबार गोटे कथा गुरुत्व देते अहिंसा मानव जातिर मौलिक गुण जहाँकि बल प्रयोग ठार बहु गुण शक्तिशाली। तो कौन कहते गोटे जन को आम बल प्रयोग करवा आम किसी कष्ट देवा शारीरिक तापेक्षा अहिंसा नीति जो अवलम्बन करा तो सहीटा बहुत गुण शक्तिशाली अहिंसा गुणटा बहुत शक्तिशाली से कहते। तो देखिए पे कौन ना गांधीजी यहाँ पुणी आध्यात्मिक कि नैतिक दृष्टिकोण अवतारण करते जो मैंने ईश्वर भल पाइबार विश्वास करते ना से अहिंसा और सत्य माध्यम किसी हासिल करेंगे ना। जो मैंने ईश्वर भल पाइबार विश्वास करते ना विश्वास न करते से केवल अहिंसा और सत्य माध्यम किसी हासिल करेंगे ना। से विश्वास करुले अहिंसा माध्यम जनकर सम्मान आत्ममर्यादा सुरक्षित होता है किंतु स्थावर अस्थावर संपत्ति सुरक्षित हो न था। तो अहिंसा माध्यम जनकर सम्मान आत्ममर्यादा सुरक्षित रहता है माने सम्मान जनकर सम्मान जनकर आत्ममर्यादा सुरक्षित रहता है आम अहिंसा माध्यम किंतु स्थावर संपत्तिटा रही न था सुरक्षित हो न था। जन अस्त्रधारी मनुष्य ठारू अहिंसा पालन कर अधिक सुरक्षित। जन अस्त्रधारी मनुष्यटा जी सुरक्षित नुहे जन अहिंसा हत्या व्यक्ति से सुरक्षित बोली गांधीजी कहते। भूल और अनैतिक उपाय स्वार्थ हासिल को अहिंसा नीति के प्रश्रय दिए ना। भूल और अनैतिक उपाय स्वार्थ हासिल कर ये केवल प्रश्रय दिए ना कि आम अहिंसा नीति। देखिए पे
ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅହିଂସା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବ୍ୟତୀତ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯିଏ ଅହିଂସା ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବ୍ୟତୀତ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଓ ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ବିରୋଧ କରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପ୍ରଚାରରେ ସେ ଅହିଂସାକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଅହିଂସା ଗୋଟେ ସେ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବାଳକ ବାଳିକା ଯୁବ ଓ ମହିଳାମାନେ ଅହିଂସା ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ବା ଧରି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଅହିଂସାକୁ ଏକ ଜୀବନର ନିୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏହା ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅହିଂସା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ତେବେ ମାନବ ସମୁଦାୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମଗ୍ର ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶସ୍ତ୍ରବିହୀନ ସଂକଳ୍ପ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀତି ତାଙ୍କର ଉପାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାଙ୍କ ନୀତିଟା କ'ଣ ନା ଉପାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଧାରିତ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହିଁବା ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ହିଂସା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହିଁବା ତ ଏଇଟା ଅଧିକ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପାୟରେ ଯଥାଯଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପାୟରେ ଯଥାଯଥଟା ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଅହିଂସା ରାଷ୍ଟ୍ର ଧାରଣା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ମାଧ୍ୟମ ରାଷ୍ଟ୍ର। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନବିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ନୈତିକତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହା ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକମତ ଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନବିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ନୈତିକତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହା ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ଥିଲେ। ମୁସୋଲିନୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରେ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରେ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସର୍ବାଜ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରୁଥିଲେ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ମାନିବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାନୁନଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ନୀତି ନିୟମ ମାନୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତଥାପି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ନୈତିକ ବିକାଶର କଣ୍ଠରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୈତିକ ବିକାଶର କଣ୍ଠରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତ ରଖୁଥିଲେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଲବଣ ଆଇନର ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ହିଁ ଲବଣ ଆଇନ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଓ କ'ଣ ବହୁବାଦୀ ଓ ଅରାଜକତାବାଦୀ ନିରଙ୍କୁଶ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବରଂ ସେ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ନୈତିକତା ମୂଳଦୁଆର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନମୁଖୀ ହୋଇ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅରାଜକତାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତ ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧ କରିବାରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହିଂସା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୋଲିସ ଓ ସାମରିକ ବାହିନୀର ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅହିଂସା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୋଲିସ ଆଉ ସାମରିକ ବାହିନୀର ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଅହିଂସା ପାଳନ করে ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଆଉ ବାହିନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବେ? ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ଅହିଂସା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତଥାପି ସେ ପୋଲିସର କିଛି ସଂସ୍କାର ଆସୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଅହିଂସା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବକ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଭଳି କାମ ନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ସଂସ୍କାରକ,
ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ସୀମିତ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଖାଲି ଅପରାଧ ସହିତ ଲଢ଼ିବା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଦିଆନଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ପୋଲିସକୁ ଯଦି ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଦେବା ତ ଆହୁରି ଭଲ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଅହିଂସା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅପରାଧ କମିଯିବ କାରଣ ସେପରି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ। ତ ଅହିଂସା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଅପରାଧ କମିଯିବ କାରଣ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ। ବଳକା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାମରିକ ବାହିନୀର ସପକ୍ଷ ନଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ବାହିନୀର ସପକ୍ଷ ନଥିଲେ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କିମ୍ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ସପକ୍ଷରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଗ୍ରାମ ଓ ଗ୍ରାମ ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଜେ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଅହିଂସା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସାମରିକ ବାହିନୀ ସପକ୍ଷରେ ମତ, ଯିଏ ଅହିଂସା ପଟେ ଗଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପଟେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଦିଅ ଏଇଟା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଜାଣିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିବା କି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଧାରଣାର ମୂଳ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।